Dear students of the third secondary scientific section, once more we are following the incidents of our exciting story, The Prisoner of Zenda. We are going to study chapter 2 in brief. Rudolf Rassendyll and the King of Britannia, Rudolf Elfberg, stood in the forest near Zenda looking at each other in silence and amazement. Colonel Sapt explained to the king who رودولف رازندل was. يعني وقف رازندل البطل بتاعنا في مواجهة شبيهه اللي هو الملك رودولف إلفبرغ في الغابة بالقرب من زندا. كل منهم بيتطلع للآخر بدهشة وبصمت من كتر الدهشة اللي هم فيها من وجه الشبه اللي بينهم. كانوا بيبصوا لبعض بدهشة وصمت. كنا السبت طبعا هنا explain to the king ابتدى يوضح للملك مين هو رودولف رازندل. Rudolf Rassendyll examined the king carefully and noticed that the king's mouth was less wide than his, and Rudolf's face was a little thinner, but in general they were identical. هنا رودولف ابتدى يبص يتفحص الملك ويشوف الشبه اللي بينهم، وقعد يبص بعناية وبدقة. لاحظ إن فم الملك كان أوسع شوية قليلا من فمه، بينما وجه رودولف اللي هو وجهه هو كان أنحف شوية من وجه الملك. But in general لكن عامة they were identical كانوا متطابقان تماما. The king was happy to see Rassendyll. He called Rassendyll his cousin and said that he was his double. Rodolph told the king that he was going to Strelso to see the coronation. المهم في إن الملك كان مبسوط جدا إن هو رأى رازنديل وأطلق عليه ابن العم، وكمان سماه بديله أو شبيهه. رودولف أخبر الملك إن هو كان ذاهبا إلى ستريلسو عشان يشاهد حفل التتويج. Colonel Sapt and Fred thought that it wouldn't be a good idea for Rassendyll to visit Strelso at that time, as people might mistake him for the king, and that would cause a lot of problems. Rassendyll agreed and said that he would leave Britannia that day. المهم إن كولين سابت وفريدز ما كانوش شايفين إن فكرة رودولف إن هو يزور العاصمة في ذلك الوقت وعملية التتويج بتتم كانت فكرة صائبة، وقالوا إن ده ممكن هيسبب مشاكل لأن الناس ممكن هيخطئوا بينه وبين الملك. عشان كده المهم رازندل انصاع لأمرهم وقرر إن هو هيغادر بريطانيا ذلك اليوم. The king invited Rassendyll to have dinner with him. They ate a lot of food. At the end of the meal, Joseph, the servant, brought the king some cakes. It was Duke Michael's orders to give the king these cakes. The king ate a lot of cakes. Rassendyll ate only one cake. المهم إن الملك هنا بيدعو رازندل إن هو يتناول معاه العشاء. بعد تناول الطعام وفي نهاية الوجبة، جوزيف اللي هو خادم الملك أحضر بعض من الحلوى، وكانت الحلوى دي زي هدية كده بعتها لأخوه الملك عشان يتناولها، وكانت أوامر إنه الملك ياكل منها. الملك تناول كمية كبيرة من الكيك، لكن رازندل تناول قطعة واحدة من الكيك. The next morning في صباح اليوم التالي Fred and Sapt couldn't wake the king up. Sapt had to throw water over Rassendyll to wake him up. Rassendyll saw that the cakes he and the king ate were poisonous. في صباح اليوم التالي فريدز وسابت حاولوا ان هم يصحوا الملك، لكن للاسف ما قدروش ان هم يصحوا الملك، واضطروا ان هم يلقوا الماء على وجه رازنديل عشان يستيقظ. رازنديل اعتقد ان الكيك اللي هو كاله هو والملك كان مسموما. The whole country as well as most of the army was waiting for the king to be crowned. If he wasn't crowned on the specified day, Duke Michael would take the crown. للأسف وفي نفس الوقت ده كانت البلد كلها بتنتظر حضور الملك عشان يتم تتويجه. البلد بالجيش بكله كانوا منتظرين وصول الملك للعاصمة، لكن للأسف الملك لو ما تمش تتويجه في اليوم المحدد ده، ديوك مايكل هو اللي هيتم تتويجه. As Rudolf Rassendyll looked exactly like the king and spoke perfect German, Colonel Sapt asked him to pretend to be the king. Rassendyll finally agreed so as to rescue the king, who was lying unconscious. طبعا هنا رودولف رازنديل كان بيشبه الملك زي ما قلنا في بداية الفصل بشكل كبير، كما لو كانوا توأمين متطابقين. عشان كده كولونيل سابت جات له فكرة إن هو أو طلب من رودولف
إن هو يدعي إن هو يبقى الملك، لكن بعد عدة محاولات ويعني بعد ما شاف منظر الملك وهو ملقى على الأرض قرر إن هو يساعد الملك ويشترك في هذه العملية. The plan was to go to the palace. Fritz would stay and guard the king's bedroom. Then Sapt and Rudolph would go back to Zenda to bring the king. The king would return to the palace with Sapt, and Rudolph would ride to the border and leave Britannia. كانت ايه تفاصيل الخطة اللي قررها او فكر فيها سابت؟ الخطة ان هم هيذهبوا للقصر طبعا بصحبة رودولف كما لو كان الملك. فريدز هيفضل موجود في غرفة الملك عشان يحرسها، لكن سابت ورودولف هيرجعوا تاني لزندا عشان يحضروا الملك الحقيقي. وبعد كده بعد ما يعود الملك إلى القصر مع سابت، رودولف هيغادر البلاد. They carried the king to the cellar. Joseph would tell Michael and his men that the hunting lodge was empty. Johan's mother overheard Sapt's plan, so Sapt put her in the cellar with the king. Joseph would let Johan's mother out of the cellar after Michael had gone. المهم طبعا حملوا الملك اللي هو فاقد للوعي إلى القبر، وجوزيف قالوا له إن هو هيقول لمايكل ورجال مايكل إن الهانتنج لودج قصر الصيد ده خالي ما فيهوش حد. الخطة دي تسلطت عليها والدة جوهانز اللي كانت طبعا بتخبر ديوك مايكل بكل اللي بيحصل، وقررت وسمعت تفاصيل الخطة، عشان كده سابت قرر إن هو يحبسها مع الملك في القبر. Joseph will let Johan's mother out of the cellar after Michael had gone. بعد ما يذهب مايكل هيحرروها أو يخرجوها من القبر. Sapt, Fritz and Razendel left the hunting lodge and our area to avoid being seen by Duke Michael's guards. On their way to the station, Sapt told Razendel everything about the king. سابت وفريدز ورازنديل قرروا إن هم يغادروا قصر الصيد بسرعة قبل وصول تقريبا قبل وصول ديوك مايكل بساعة، عشان ديوك مايكل ما يشوفش أو حراس ديوك مايكل ما يشوفهمش. في طريقهم إلى المحطة سابت ابتدى يخبر رازنديل عن كل تفاصيل حياة الملك. The station guard was surprised to see them as they came in our area. طبعا هنا الحراس اللي كانوا موجودين أو الحارس اللي كان موجود في المحطة تفاجأ بوصول الملك قبل ميعاده بساعة. So Fritz told him that the king had changed his plans. فريتز بقى عشان يبرر الموقف ده قال له إن الملك غير الخطط بتاعته. When they got off the train in Strelso, Razendel had breakfast at the station restaurant. ولما خرجوا من القطار تناول رازنديل الطعام في مطعم المحطة. Marshal Strachan arrived with his soldiers to meet the king. He said that Duke Michael was unable to meet the king at the station, but he would see him shortly. هنا المارشال ستراكنز arrived بيصل المحطة مع جنوده اللي هو طبعا المسؤول عن الجيش عشان يقابل الملك، وقال إن ديوك مايكل كان غير قادر إن هو يقابل الملك، لكن هيقابله بعد وقت قصير. Strelso, the capital of Britannia, was partly old and partly new. هنا العاصمة بتاعت بريطانيا هيبتدي يوصف لك السكان أو طبيعة السكان الموجودون فيها. هم عبارة جزء منها قديم وجزء من المدينة حديث. Rich people lived in large houses in white. طبعا بالنسبة للأغنياء كانوا بيعيشوا في منازل واسعة جدا والشوارع بتاعتهم كانت واسعة وكبيرة. They had always lived well under the king's father. دايما كانوا بيحظوا بعناية الملك أو عاشوا في حياة سعيدة تحت أب أو الملك الأب اللي هو مالك الأب بتاع الملك اللي هيتوج. Therefore لهذا السبب they supported the king. عشان كده دايما كانوا بيدعموا الملك لأنهم كانوا بيحيوا بحياة سعيدة في حكم والده، عشان كده هم بيدعموا الملك اللي هيجي. Because they knew that nothing would change. طبعا الملك هينفذ سياسة والده وحياتهم هتفضل كما هي مستقرة. أما البور people اللي هم الفقراء lived in narrow streets. كانوا بيعيشوا في شوارع ضيقة. They were crowded into very small houses. وكانوا يعني متكدسين في منازل صغيرة. These houses were old and hot. كانت منازلهم كانت قديمة جدا وكانت حارة in the summer في فصل الصيف and very cold in winter وباردة جدا في الشتاء، يعني كانوا بيعيشوا في ظروف سيئة. Poor people did not want things to stay the same. الناس الفقراء ما كانوش عايزين الأوضاع تبقى كما هي،
كانوا عايزين تغيير. They supported Duke Michael because he gave them hope for a better future. عشان كده كان كل ولائهم وتأييدهم للديوك مايكل لأنه وعدهم إن هو يقدم لهم مستقبل أفضل. People in the streets of Strelso were clapping and cheering. هنا بيصف الناس كانوا عمالين يصفقوا ويهللوا بوصول الملك. There were colorful flags وكانت يعني فيها أعلام ملونة everywhere في كل مكان في العاصمة. People threw flowers from their balconies وكان الناس بيرموا الأزهار من البلكونات بتاعتهم. Rudolph picked a flower and stuck it onto his coat. خد وردة وحطها كده في المعطف بتاعه. He got rid of his nervousness and at that moment he believed that he was actually the king. Suddenly Rudolph saw Antoinette de Mauban on a balcony above him. كان في الوقت ده ابتدى رودولف يتخلص من خوفه والتوتر بتاعه لأنه طبعا بيدعي إن هو ملك وده موقف خطير ممكن يعرضه لمشاكل كبيرة. لكن فجأة رودولف بيرى أنتوانيت دي موبان السيدة اللي قابلها في القطار في بلكونة فوقه. She stared at him. It seemed that she knew him. Rudolph feared that she might call out and tell everyone that he was not the real king. بدأت تحملق فيه يعني كده أمعنة النظر فيه وبدا لو أنها كانت تعرفه جيدا. رودولف كان خائفا جدا وكان خايف أن هي ممكن تصيح وتقول للجميع أن هو ليس الملك الحقيقي. طبعا this was the end of chapter 2. طبعا I hope you have enjoyed this chapter and with a promise to meet you in the third chapter. Goodbye.